लूक 16 अध्याय। अविश्वस्त चतुर बेवर्तार दृष्टांत। से शिष्य मानकु मध्य कहिले, जणे धनी लोक थिले, तांकर जणे बेवर्ता थिला, आउ से तांकर संपत्ति अपव्यय करिदेउ अछि बोली ताहा विषय रे अपवाद सुनी से ताहांकु डाकी कहिले, मु तुंभ विषय रे एक कथा शुणु अछि, तुंभ बेवर्ता कार्यर हिसाब दियो, कारण तुम्भे आउ बेवर्ता होई रही पारिबो नाही। सेथिरे सेही बेवर्ता मने मने कहिला, कौन करिबी, मोहर प्रभु तो मो ठारो बेवर्ता पद छड़ाई नहीं अछंती, माटी हाणिबाकू मोहर बळ नाही, भिक मागिबाकू मते लाज लागू अछि। मो बेवर्ता पदरु च्युत हेला उतारे लोके जेपरि मते आपणा आपणा गृहरे ग्रहण करंती, एथिपाई कौन करिबी ताहा बुझिलिनी। पुणी से आपणा प्रभुंकर प्रत्येक खातक को पाखक डाकी प्रथम जन को कहिला, तुम्भ उपरे मो प्रभुंकर केते पावणा। से कहिला, 100 मोहन तेल। से ताहाको कहिला, तुम्भर चुक्तिपत्र घेनी शीघ्र बसी 50 बोली लेख। ताहा परे से आउ जन को कहिला, तुम्भ उपरे केते पावणा। से कहिला, 100 भरण गहम। से ताहाको कहिला, तुम्भर चुक्तिपत्र घेनी 80 बोली लेख। सेही विश्वस्त बेवर्ता बुद्धि सहित कार्य करिथिबारो प्रभु ताहार प्रशंसा कले, जेणु एही जुगर संतान माने सेमानंको स्वजाति पक्षरे आलोकर संतान मानंको अपेक्षा अधिक बुद्धिमान। मु मध्य तुम्भमानंको कहुअछि, अधर्म धनरे आपणा आपणा निमंते बुद्धि लाभ कर, जेपरि ताहा शेष हेले सेमाने तुम्भमानंको नित्यस्थायी वासस्थान रे ग्रहण करिबे। जे अति अल्प विषय विश्वस्त, से बहुत विषय मध्य विश्वस्त अटे, पुणी जे अति अल्प विषय अविश्वस्त, से बहुत विषय मध्य अविश्वस्त। अतएव जदि तुम्हे माने अधर्म धनरे विश्वस्त होइनाह, तेबे के तुम्भ मानंको विश्वास करी सत्य धन तुम्भ मानंको हस्तरे समर्पण करिबो। आउ जदि तुम्हे माने परर विषय विश्वस्त होइनाह, तेबे के तुम्भ मानंको तुम्भ मानंकर निज विषय देबे। कौनसी भृत्व दुई प्रभुंकर दास होई पारे नाही, कारण से जनक घृणा करिबो व अन्य जनक प्रेम करिबो, अथवा जनक प्रति अनुरक्त हेबो व अन्य जनक अवज्ञा करिबो। तुम्हे माने ईश्वर व धन उभयर दास होई पार नाही। व्यवस्था व ईश्वरंकर राज्य। एही सब कथा सुनी धनलभी फारसी माने ताहांको विद्रूप करिबाकू लागिले। सेथिरे से सेमानंको कहिले, जो माने आपणा आपणको मनुष्य मानक दृष्टि रे धार्मिक बोली देखांती, तुम्भे माने सेही प्रकार लोक, किंतु ईश्वर तुम्भ मानकर हृदय जानती, कारण जहा मनुष्य मानक मध्यरे उच्चीकृत ताहा ईश्वरंक दृष्टि रे घृणित। व्यवस्था व भाववादी मानक धर्मशास्त्र जहनक पर्यंत प्रचलित थिला, सेही समय ठारू ईश्वरंक राज्य सुसमाचार प्रचारित हेउअछि, आउ प्रत्येक लोक पराक्रम पूर्वक सेथिरे प्रवेश करुअछंती। किंतु व्यवस्थार एक बिंदु लोप पाइबा अपेक्षा बरं आकाश और पृथ्वी लोप पाइबा सहज। जे केही आपणा स्त्री की परित्याग करी अन्य को विवाह करे, से व्यभिचार करे, पुणी जे स्वामी द्वारा परित्यक्ता स्त्री की विवाह करे, से व्यभिचार करे। धनी लोक व लाजार। जणे धनी लोक थिला, से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि महा आडंबरे प्रतिदिन आमोद प्रमोद करुथिला, किंतु ताहार फाटक पाखरे लाजार बोली जणे भिकारी पड़ी रहिथिला, तार देहजाक घा भर्ती होइथिला। से सेही धनी लोकर मेजरु पड़िबा अईठारु किछि खाई पेट पुराइबाकू आशा करुथिला, आउ कुकुर गुड़ाक सुधा आसी ताहार घा सबु चाटुथिले। कालक्रमे सेही भिकारीटी मरीगला व दूतमानंक द्वारा अब्राहमंक कळको नियागला। परे सेही धनी लोक मध्य मरीगला व समाधि पाइला। आउ से नगर जंत्रणारे कलबल होई उपरकू चाही दूररे अब्राहम व तांको कଳରେ लाजरंको देखिला। सेथिरे से डाकी कहिला, हे पिता अब्राहम, मते दया करी लाजरंको पठाई दियंतु, जेपरि से पानी रे आपणा अंगुलीर टीप बुड़ाई मोर जीभकू ठंडा करे, कारण मु एही नियारे कलबल हेउअछि। किंतु अब्राहम कहिले, पुओरे
तू जे बंचिथिबा समयरे तोर भल विषय सबु पाइलु आउ लाजार सेहीपरि मंद विषय सबु पाइला एहा मने कर किंतु एबे से एही स्थान रे स्वांतना पाउअछि आउ तू कलबल हेउअछु ताहा छड़ा तुम आम मध्यरे अति बृहत व्यवधान अवस्थित जेपरि जो माने ए स्थानरु तुम्भमानंक निकटकू जीवा पाई इच्छा करंती से माने जाई पारंती नाही पुणी से स्थानरु केही आम्भमानंक निकटको पार होई आसी पारंती नाही सेथिरे से कहिला हे पिता ताहा हेले मु आपणको अनुरोध करूअछि ताहाको मोर पितांको गृहको पठाउंतु कारण मोहर 5 भाई अछंती से माने मध्य जेपरि एही जंत्रणामय स्थान को न आसंती सेथिपाई से मानक निकटरे साक्ष्य देव किंतु अब्राहम कहिले से मानक निकटरे मसा व भाववादी मानक धर्मशास्त्र अछि से माने से मानकर कथा सुनंतु सेथिरे से कहिला हे पिता अब्राहम ताहा यथेष्ट नुहे मात्र जदि मृत मानक पाखरु जणे से मानक निकटको जीव ताहा हेले से माने मन परिवर्तन करिवे किंतु से ताहांकु कहिले जदि से माने मसा व भाववादी मानकर कथा न सुनंती ताहा हेले मृत मानक मध्यरु जणे पुनर्थित हेले सुधा से माने परामर्श ग्रहण करिवे नाही लूक 17 अध्याय विघ्नजनक पाप व क्षमा प्रदान से आपणा शिष्य मानक कहिले विघ्न जे न घटिब एहा असंभव किंतु जहा द्वारा ताहा घटिब हाय से दंडर पात्र एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनकर विघ्नर कारण हेबा अपेक्षा बरं ताहा बेकरे गोटिए चकी पथर टंगा जाई ताहाकु समुद्र रे निक्षेप करा जाइथिले ताहा पक्षरे भल होई थांता तुम्भे माने आपणा आपणा विषय रे सावधान होई थाओ जदि तुम्भ भाई पाप करे तेबे ताहाकु अनुजोग कर आउ से जदि मन परिवर्तन करे तेबे ताहाकु क्षमा दियो पुणी जदि से दिन भितरे 7 थर तुम्भ विरुद्धरे पाप करे व 7 थर तुम्भ निकटको फेरी आसे मु मन परिवर्तन करूअछि बोली कहे तेबे ताहाकु क्षमा कर विश्वासर वृद्धि सेथिरे प्रेरित माने प्रभु को कहिले आम्भमानकर विश्वास बढ़ाई दियंतु प्रभु कहिले जदि गोटे सरिसदाना परि तुम्भमानकर विश्वास थाए ताहा हेले एही तुतकळे गछको तू समूले उपाड़ी जाई समुद्र रे रपित हो बोली कहिले ताहा तुम्भमानकर आज्ञा मानिबो दासर कर्तव्य किंतु तुम्भमानक मध्यरे एपरि लोक के अछि जहार दास हल बुलाई किंबा पशु चराई खेतरु आसिले से ताहाकु कहिबो एही क्षणी आसी खाई बस से कौन बरंच ताहाकु कहिबो नाही मोर खाइबार ठीक कर पुणी मु ख्यापिया शेष न करिबा पर्यंत अंटा बांधी मोर सेवा कर ताहा परे तू खियापिया करिबो दास आज्ञा अनुसार कर्म करिबारु से कौन ताहाकु धन्यवाद दिए सेही प्रकार तुम्भे माने मध्य आज्ञा अनुसार समस्त कर्म कला उतारे कुह आम्भे माने अकर्मण्य दास जहा कर्तव्य केवल ताहा करूअछु 10 कुष्ठींकु जीशुंक सुस्थता सेही जेरुसालेम को यात्रा करिबा समय रे समीरण व गालिली मध्य देई गमन करुथिले आउ से कौनसी गोटे ग्राम रे प्रवेश करन्ते जणे 10 जन कुष्ठी ताहांक सहित साक्षात कले से माने दूर रे ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले हे जीसु गुरु आम्भमानंकु दया करंतु पुणी से मानंकु देखि कहिले तुम्हे माने जाय आपणा आपणा को जाजकंकु देखाओ आउ से माने जाऊ जाऊ सूची हेले किंतु से मानक मध्यरु जणे आपणको सुस्थ होइथिबा देखि उच्च स्वर रे ईश्वरंक महिमा कीर्तन करू करू बाहुडी आसी जीशुंक चरण तले उबुड़ होई ताहांकर धन्यवाद करिबाको लागिला से जणे समीरणीय लोक सेथिरे जीशु उत्तर देले 10 जन कोन सूची हेले नाही तेबे आउ 9 जन काहंती ईश्वरंको गौरव देबा निमंते एही विजाति लोकटी छड़ा कोण आउ केही बाहुडी आसी नाही पुणी से ताहांको कहिले उठी प्रस्थान कर तुम्भर विश्वास तुम्भको सुस्थ करिअछि ईश्वरंक राज्यर आगमन
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆସୁଅଛି? ଏ ବିଷୟରେ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେଠାରେ, ଦେଖ ଏଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜୁଳି ମାରି ଯେପରି ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆର ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୁଅ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା ଦିନରେ ସେହିପରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୋଜନପାନ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଲା। ଲୋକେ ଭୋଜନପାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ସୋଦୋମରୁ ବାହାରିଯିବା ଦିନ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦିନ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ସେହି ଦିନ ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ, ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଆପଣା ଜିନିଷପତ୍ର ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ, ସେହିପରି ସେ କ୍ଷେତରେ ଥିବ, ସେ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯାଉ। ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, ସେ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବେ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଚକି ପେଷୁଥିବେ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷେତରେ ଥିବେ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠାରେ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶବ ସେହିଠାରେ ଶାଗୁଣା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେବେ। ଲୁକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଧବା ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲା। ସେ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା, ମୋହର ବିବାଦୀର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମତ ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ବିଧବାଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବି, ନହିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସି ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି ଅଧାର୍ମିକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ସେ କି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ନାହିଁ? ଯଦ୍ୟପି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ? ଫାରୁସୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା କେତେକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କରଗ୍ରାହୀ। ଫାରୁସୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣା ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ।
ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋହର ସମସ୍ତ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ। ସେ ଯେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଧନୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ସତ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଅଛ? ଜଣଙ୍କ ବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ସତ୍ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ତ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆପଣା ପିତାମାତାକୁ ସମାଦର କର। ସେ କହିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛି। ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ପୁଣି ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଅତିଶୟ ଧନୀ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି ସେମାନେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତେବେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଧ୍ୟ। ସେଥିରେ ପିତର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ କି ଭାର୍ଯ୍ୟା କି ଭ୍ରାତା କି ପିତାମାତା କି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଇହକାଳରେ ବହୁଗୁଣ ଓ ପରକାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇବ, ଏପରି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଥର ସୂଚନା। ପରେ ସେ 12ଙ୍କୁ ଅନ୍ତର କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ, ଆଉ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲିଖିତ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ସଫଳ ହେବ। କାରଣ ସେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବେ, ତାହାଙ୍କୁ କରଡ଼ା ମାରି ବଧ କରିବେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା। ପୁଣି ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ସେମାନେ ବୁଝୁନଥିଲେ। ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ। ସେ ଜିରିହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେ ଲୋକସମୂହର ଗମନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କଥା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ?
ସେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୃଷ୍ଟି ପାଅ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛି। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।